की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपानुग गुरुवर्ग की जय। गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद की जय। कपाट श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। भवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री खोल करताल की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा मैया की जय। भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाशन श्री नृसिंहदेव की जय। लक्ष्मी देवी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय। श्री गौपाशुत्रितावली ग्रंथराज की जय। श्री समाधि मंदिर की जय। कृपा की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मठ की जय। प्रिय शाखा मठ समूह की जय। परम पूज्यवाद श्रीमद् भक्ति रोशन महाराज की जय। पूज्यवाद भक्ति सागर महाराज की जय। भक्ति मोहन आश्रम महाराज की जय। जय पूज्यवाद भक्ति स्वर्ण विष्णु महाराज की जय। पूज्यवाद केशव महाराज की जय। भक्ति कृष्ण माधव महाराज की जय। श्रीमान प्रभु की जय। श्यामानंद प्रभु की जय। ब्रह्मचारी समानंद भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री गोपाष्टमी तिथि वराह की जय। श्री गो पूजा की जय। गोष्ठाष्टमी तिथि वराह की जय। धनंजय गौरपाद धनंजय पंडित प्रभु तिरुभाव तिथि वराह की जय। जय श्रीनिवास आचार्य प्रभु तिरुभाव तिथि वराह की जय। श्री राधा दास गोस्वामी प्रभु तिरुभाव तिथि वराह की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर तिरणे स्वामी परम पूज्यवाद श्रीमद भक्ति नंदन अरण्य महाराज की जय। नदी आविर्भाव तिथि महाराज की जय। नदी आविर्भाव व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। तमागत गौर भक्तविंद की जय। इताई गौर के मान। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री ब्रह्मार्थ गौरी सारस्वती नमस्तुते। श्री गुरु गौर गंधर्व गोविंद भक्ति जीविने आचार्याय विचार्याय प्रचार्याय तमनुदे कृतज्ञाय रसज्ञाय नीतिज्ञाय नमोस्तुते। सेवकोत्तममानदत्याम वाग्मिन शान्तदन्ताय कान्ताय महन्ताय नमः। सत्यव्रताय सन्तन्न सौजन्य सभमूर्तये भक्तिजीवनयाचार्य गुरुदेवाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। पञ्चदक्यात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। अङ्गोर्षणकारणकषै गर्भदोषै च पयोधीशै शेषस्य दस्यांशकला सनित्यानन्द्यक्षराम शरणं मम। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौराह्महरिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः। दिव्यद वृन्दारण्य कल्पद्रुमाधव श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्री गोविंद देवो पृष्ठालीभिषेव्यमानो स्मरामि। वृन्दावै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण कृष्ण चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो
শ্রী শ্রী গোপাষ্টমী তিথি করা হয়। গোপাষ্টমী অর্থাৎ আজকের এই তিথিতে ভগবান গোপ হয়েছিল। এতদিন কৃষ্ণ বাছুর চড়াতেন, ছোট্ট ছোট্ট বাছুর। কৃষ্ণ তখন একেবারে খুব শিশু, ছোট্ট। আর ছোট কৃষ্ণকে তো আর গাভীচরণ করতে দেওয়া যায় না। এই জন্য কৃষ্ণ, বলরাম, অন্যান্য সখাবৃন্দ সকলে গাভী না চড়িয়ে ছোট ছোট বৎস চালন করতেন। এখন কৃষ্ণ একটু বড় হয়েছেন, এবারে গোপ হবে। গোপ হয়ে গাভীদের চারণা করবে, গোষ্ঠে যাবে। যদ্যপি নন্দ বাবা, মা যশোদা, অন্যান্য প্রজের সকলেই জানেন যে কৃষ্ণকে আলাদা করে পাঁচনি নিয়ে গোচারণ করতে হয় না। কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতেই সমস্ত বৎস, অন্যান্য সকলেই তার অনুগামী হয়। বাছুরগুলি চড়তে 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 এদিক ওদিক ইতস্তত দূরে চলে গেছে। তখন তাদেরকে গিয়ে দৌড়ে গিয়ে খুঁজে নিয়ে আসতে হবে, এমন কৃষ্ণের প্রয়োজন হতো না। কি করতেন কৃষ্ণ? বংশীর ধ্বনি করতেন। বংশীর ধ্বনিতে যে যেখানে আছে, যে অবস্থায় আছে, সেখান থেকে তারা কৃষ্ণের কাছে ফিরে আসে। নন্দ বাবা, মা যশোদা বা ব্রজের অন্যান্য সকলে তারা জানতেন। এখন কৃষ্ণ আর একটু বড় হয়েছে, তাদের পক্ষে তো আর কোনো সমস্যাই হবে না। এই জন্য একটি দিন ধার্য করা হল। একটি ভালো দিনে একটি ভালো তিথি, গ্রহ নক্ষত্র সমস্ত বিচার করে একটি তিথিকে স্থির করা হলো, যেই তিথিতে কৃষ্ণকে গোপ বেশ ধারণ করিয়ে গোষ্ঠে পাঠানো হয়। সেই তিথিটি হলো আজকের এই তিথি। এই তিথি গ্রহ নক্ষত্রের সুন্দর সমাবেশ। সেই সমাবেশে কৃষ্ণকে সুন্দরভাবে রাখালের সাজে সাজানো হয়েছে। অপূর্ব, এটা একটা উৎসব, মহোৎসব। কৃষ্ণ আজ থেকে গোপ হবেন, এটা একটা বিশাল মহোৎসব, একটা পরম আনন্দের উৎসবই হলো গোপাষ্টমী উৎসব। সকল বালকরা, তারাও কৃষ্ণ যেহেতু সেজেছে সুন্দরভাবে, নতুন সুন্দর পোশাক পরেছে, মা যশোদা তাকে অলঙ্কারে অপূর্ব রূপে ভূষিত করেছেন। গলায় সুন্দর বনমালা, চরণে সোনার মুকুট দিয়েছেন, অপূর্ব সেই গলায় মুক্তাহার, অন্যান্য সমস্ত স্বর্ণহার আদি অলঙ্কার আদিতে কৃষ্ণকে একবারে সাজিয়ে, তাতে আবার হাতে গোচারণের পাঁচনি দেওয়া হয়েছে। গোচারণ করতে গেলে তো একটা লাঠি লাগবে, একটা পাঁচন লাগবে। সেই গোচারণের জন্য সেটিও দেওয়া হয়েছে, সেটিও আবার সুন্দর করে সাজানো। এইভাবে যশোদা মা এবং ব্রজের অন্যান্য ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকে অপূর্ব সেই ব্রজের ভাবে কৃষ্ণকে সাজিয়ে গোচারণে পাঠাচ্ছেন। এক অপূর্ব কৃষ্ণের বাল্যলীলা। এই বাল্যলীলার মাধুর্য কত উত্তম,
কৃষ্ণের যে যত যত লীলা সবই সর্বোত্তম। কৃষ্ণের যত খেলা সর্বোত্তম নরলীলা, সর্বোত্তম। সাধারণ মানুষ যা লীলা করে সেই রকম নয়, উত্তম, সর্বোত্তম, উত্তমের উত্তম, চরম যে উত্তম নরের ন্যায় তিনি লীলা করেন। এই জন্য আজকের এই তিথি আমাদের কাছে পরম পবিত্র, পরম আনন্দপ্রদ, গভীর সেইভাবে ভাবিত হয়ে ব্রজবাসীগণ এবং অন্যান্য ভক্তগণ তারা এই দিনটিকে উৎসব পালন করেন। আজ মহাপ্রভু 3 পার্শ্বদ, মহাপ্রভু 3 এক সময় নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ প্রভু আর শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু, এই 3 জন সমস্ত বৈষ্ণব জগৎকে শিক্ষা প্রদান করেছেন। নরোত্তম ঠাকুরের দায়িত্ব ছিল পূর্ববঙ্গ, আসাম ইত্যাদি এই দিকটা। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু এই গৌড় দেশে কৃষ্ণ ভক্তির যে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। শ্যামানন্দ প্রভু উড়িষ্যা এদিকটা। সেই যে গৌর পার্শ্বদ শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু আজকের এই তিথিকে অবলম্বন করে তিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন, রাধা গোবিন্দ পাদ পদ্ম সেবায় যুক্ত হন। শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামী প্রভু সর্বদাই গোপী ভাবে বিভাবিত হয়ে থাকতেন। পরম সেই প্রেম মাধুর্যে তিনি মণ্ডিত থেকে মাধুর্য প্রেমে, মাধুর্য রস, গোপী ভাব সর্বদাই তার মধ্যে বিরাজ করত। সেই যে গদাধর দাস গোস্বামী প্রভু তিনিও আজকের এই তিথিকে অবলম্বন করে নিত্যলীলায় রাধা গোবিন্দ পাদ পদ্ম সেবায় যুক্ত হয়েছে। মহাপ্রভুর আরেকজন পার্শ্বদ, মহাপ্রভুর আরেকজন পার্শ্বদ ধনঞ্জয় পণ্ডিত, তিনিও আজকের এই তিথিকে অবলম্বন করে ভগবানের যে নিত্য লীলা, সেই নিত্য লীলায় প্রবেশ পূর্বক ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছে। এই পরম আনন্দময় সুখময় যে তিথি, এই তিথির মানে কি মুখে মুখে বলা হবে না গ্রন্থ ধরে বলা হবে? গ্রন্থ ধরে বলতে গেলে অনেক, 3 প্রভুর তিরোভাব গ্রন্থ ধরে বলতে গেলে অনেক সময় লাগে। খালি শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুরই শেষ হবে না, শেষ হবে না। তাহলে না না যতটা পারা যায় একটু, তাহলে 3 প্রভুর বৈষ্ণব মহিমা এখন আমাদের জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা ভক্তিপ্রসূন বন মহারাজ আমাদের এই মহাত্মাগণের মুখে মুখে একটু করে আলোচনা হোক। গ্রন্থ ধরে আলোচনা করতে গেলে আজকে শেষ হবে না, আমাদের যে সময়ের মধ্যে একটু করে আমাদের আজকে আমাদের বড় আনন্দের দিন। আপনারা শুনলেন এই তিথিকে অবলম্বন করে ভগবান অষ্টলীলা করেছিলেন। অষ্টাষ্টমী, গোপাষ্টমী, গোপূজা, গোক্রীড়া, তারপরে 3 প্রশ্ন শ্রীমদাচার্য প্রভু, ধনঞ্জয় পণ্ডিত ঠাকুর, গদাধর গোস্বামী ঠাকুর, তার সঙ্গে আমাদের সবাইকার প্রিয় গুরুমায়ের পরম প্রিয়, সবাইকার প্রিয় আমাদের শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিচন্দ্র অরণ্য গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব। গুরুমায় যাকে আচার্য পদে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে, আমরা চাইব তিনি যেন সবাইকে আমন্ত্রণ দিয়ে গুরু মহারাজের যে আসনকে অলঙ্কিত করেছেন। এই যে ব্যাস আসন, এটা হচ্ছে গুরু আসন। এই গুরু আসন, এটা ব্যাস আসন। তো এখান থেকেই অনন্ত কাল ধরে যে আমরা যে মায়ার লাথি খেয়ে যাচ্ছি, মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছি, আমাদের যে আসল কাজ
ভুলে গেছি আমরা। কে আমাদের যে নিত্য যে বাড়ি, নিত্য যে জায়গা, আমাদের স্থান, সেই গোলক বৃন্দাবন ধাম সবাই কাছ থেকে স্থান, কিন্তু কমর দ্বারা আমরা সব বিতাড়িত হয়ে আমরা বিভিন্ন জনি 84 লক্ষ জনি ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি। যে 84 লক্ষ জনি ভ্রমণ করা তো চারটিকারই কথা না, কত কাল কত কোটি কোটি যুগ যে কেটে যাবে তা আমরা কিছু মনেই করি না, তাই নেই। আমাদের প্রথম জন্ম হচ্ছে পাথর জন্ম, তো আমরা জানি না। তো সেই পাথর জন্ম কাটতে গেলে যে কত লক্ষ কেটে যাবে। হ্যাঁ, তারপরে বৃক্ষ জন্ম, কীটাণু কীট কত, সেই কত অণু থেকে অণু, পরমাণু থেকে আরম্ভ করে কত জীবকে আমরা খালি চোখে দেখতে পারি না। সুতরাং 84 লক্ষ জীব আমরা ভ্রমণ করে যাচ্ছি। তার উদ্ধারের একমাত্র লক্ষ্য কি? উদ্ধার করার একমাত্র পদ হচ্ছে সাধু গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ। সেই যে যারা আমরা যতক্ষণ আমরা পাচ্ছি ততক্ষণ না সেই আমরা প্রকৃতিক পথের সন্ধান আমরা পাচ্ছি না। তার জন্য কিজন দরকার হচ্ছে আমাদের সদ্গুরুর প্রয়োজন। সেই জন্য ভগবান কি করেন? সদ্গুরুকে এখানে প্রেরণ করেন। আমাদের মধ্যে অধম জীবকে সে উদ্ধার করার জন্য গুরুর প্রয়োজন। সদ্গুরু তো এমনি পাওয়া যায় না, গুরু অনেক পাওয়া যায়। কর্মী গুরু, জ্ঞানী গুরু, যোগী গুরু থেকে আরম্ভ করে জগতে দেখেন না কত রকম গুরু আছে। প্রকৃতি যে পথের সন্ধান দেবে, পথ বলতে গেলে যে পথে গেলে আমাদের আর এখানে আর ফিরে আসতে হবে না, মাতৃগর্ভে আসতে হবে না। মাতৃগর্ভ তখনই সফল হবে যে গর্ভেতে শুদ্ধ বৈষ্ণব এসে আবির্ভূত হবে। সেই কুল, পিতৃকুল, মাতৃকুল সবাই উদ্ধার হয়ে যাবে। আমরা এই জগতে আসা যাওয়া করে যাচ্ছি। যাই হোক, অরণ্য মহারাজের মাতৃপিতৃ বড় ভাগ্যবান। কারণ যে কুলেতে এরকম সুসন্তান লাভ করেছে, যেই হোক না কেন, সেই মাতা সেই পিতাই ধন্য, সেই কুল ধন্য, সেই কুলকে উদ্ধার করতে পারে। দেখুন, আমরা অনন্তকাল ধরে নরক ভোগ করছি, আমাদের পিতৃপুরুষগণ, আমরা সেই তারা নরক ভোগ করছে, আর চিন্তা করেন কবে আমাদের বংশে একটা শুদ্ধ বৈষ্ণব আসবে। তারা চিন্তা করেন সবসময়, কেন? আমরা উদ্ধারের পথ আমাদের পরিষ্কার হবে। তারা নরক ভোগ করতে তাই চিন্তা করে। কিন্তু জগতে সন্তান আসছে, মাতা পিতা সন্তানকে তৈরি করবে, মাতা পিতা। তো এখন জগতে দেখুন যে কাজ চলছে, যেরকম চলছে, খালি অশান্তি, খালি অশান্তি, খালি অশান্তি, মারপিট, দাঙ্গা, কাটাকাটি। কেন হচ্ছে? তারা নিজের তত্ত্ব জানে না যে আমি কে, আমি কি বস্তু, আমার করণীয় কি, কেন এত কষ্ট পাচ্ছি। তিনটে দুঃখ, আদি ভৌতিক, আধ্যাত্মিক, আদি দৈনিক, আদি ভৌতিক, আধ্যাত্মিক, তিনটে দুঃখ সবসময় আমাদের জেনে জেনে মারছে। আমরা চিন্তা করি না। কেন চিন্তা করবো? কি করে চিন্তা করার সময় পাই না? যদি আমরা সদ্গুরুর সন্ধান লাভ করিনি, সাধুগুরু বৈষ্ণবকে আমরা জানতে পারিনি, যতক্ষণ সাধুগুরু বৈষ্ণবকে আমরা জানতে পারবো ততক্ষণ আমাদের এইভাবে আসা যাওয়া করতে হবে। আমরা তো গুরুদেব, পরম গুরুদেব বহুদিন এখানে ভাগবত পাঠ করেছেন। আমাদের এই মিঠাপুকুরে এসে, মিঠাপুকুরে আমাদের মঠ হবার কথা ছিল না, সুন্দর জায়গা ছিল আমাদের এখানে কেশেশ্বরের কাছে। তা সত্ত্বেও পান্নাময়ী পিসিমা বললেন যে এখানে আসতে হবে, আপনাকে আমাদের এখানে উদ্ধার করতে হবে। এলেন মঠ এখানে তৈরি করার সময় কত বাধা, কত বিঘ্ন। কেন? যে সৎ পথে যে চলবে তাকে চলতে দেবে না, কলির এমনই প্রভাব। যাক, বহু বাধা বিপত্তি কাটিয়ে মঠ এখানে প্রতিষ্ঠা হলো, আস্তে আস্তে সাধুদের স্থান হলো। গুরুদেবকে কত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে, এমনকি অন্যের থালা পত্র কেড়ে নিয়েছে, ছাই দিয়ে দিয়েছে, জল ঢেলে দিয়েছে। গুরু মহারাজ কত কি করেছে, কি জন্যে? সদ্গুরুর পাওয়া। তারা সদ্গুরুর সন্তান জানে না, বৈষ্ণব তত্ত্ব কি জিনিস তারা জানে না, বৈষ্ণব কি জিনিস জানতে পারে না। এখন আস্তে আস্তে যাক অনেকেই জানতে পেরেছে। আমাদের এখানে রথ উদযাপন হচ্ছে, রথযাত্রা হচ্ছে বর্ধমানে।
চৈতন্য যথেষ্ট লাভ হয়েছে। সুতরাং সাধুগুরু বৈষ্ণব যে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু তাকে প্রকাশ করবে কে? কি করে জানা যাবে? সেই স্থানে প্রতিদিন যারা আসছেন, আমাদের বহুদিন ধরে পাঠ শুনছেন, আমরা কতটুকু কি লাভ করলে ওরা জানতে হবে। কারণ একান্তের নিলাম একটা দিয়ে বাদ করে দিলাম, এরকম নয়। জানতে হবে, প্রতিটা কথা একদম গিলতে হবে একবারে। সুতরাং পরম গুরুদেব যেরকম গুরুদেবকে দিয়ে গেছেন, আসলে বসিয়েছেন, গুরুদেব সে আমাদের একান্ত আপনজন শ্রীমৎ ভক্তিদানন্দ গোস্বামী মহারাজ, আমাদের শেষ গুরু ভ্রাতা বসেছেন, এখানে এসেছেন। সবাই মিলে আমরা তাকে কৃপা করুন, আমাদেরও সবাই মিলে কৃপা করুন, যেন আমরা গুরুদেবের যে আদর্শ হচ্ছে বড় কথা। এখানে অনেক কিছু হতে পারে, কিন্তু আদর্শ রক্ষা করাই, গুরুদেবের আসন রক্ষা করাই হচ্ছে বড় ধর্ম। যে জিনিস ঠিকভাবে পালন করে, গুরু ভ্রাতাকে নিয়ে ঠিক মতো চলতে পারে, গুরু ভ্রাতারাও ওনাকে ঠিক মতো যদি সাহায্য করেন, তার উভয়ের মঙ্গল। আমি আর বেশি কিছু বলবো না। আমরা সবাই মিলে কৃপা করুন আমাকে, যেন সাধুগুরু বৈষ্ণবকে মেনে যেন চলতে পারি। সাধুগুরু চরণ চিহ্ন, সাধুগুরু চরণ ছায়া, সাধুগুরু পদধূলি যেন ভূষণ হয় আমার। শাস্ত্রে বলা আছে, ভক্ত পদ ধুলি আর ভক্ত পদ জল, ভক্তভুক্ত সে সেই তিন সাধনের বল। সাধনের বল কি? ভক্তের চরণ ধুলি, ভক্তের চরণ ধৌত জল, আর ভক্তের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ। যাকে ভগবানের প্রসাদকে মহাপ্রসাদ বলা হয়, আর ভক্তের প্রসাদকে বলা হয় মহাপ্রসাদ। সেই মহাপ্রসাদ তার শ্রদ্ধা কখন হবে? যখন বৈষ্ণবের বিশ্বাস হবে। কদিন আমরা শুনলাম পূজবাদ, কদিন আগে পর্যটক গোস্বামী মহারাজ গুরুদেবের পরম বান্ধব, পরম প্রিয় ছিলেন। দেখুন, আমরা সবাই প্রসাদ পাবো, যে কোনো বৈষ্ণব ছোট বড় দেখতেন না, তার পাত থেকে নিয়ে একটু পেতেন। বৈষ্ণবের প্রতি কত বিশ্বাস! এই বৈষ্ণবের প্রতি বিশ্বাস হলে তার আমাদের ছুটি। বৈষ্ণবের প্রতি বিশ্বাস চাই, বৈষ্ণবের মান্যতা দিতে হবে। এই কম বয়সের একটা এত এই বয়স কি জানে তত্ত্ব, তাকে কি আমি বৈষ্ণব বলে মানবো? তাকে গুরু বলে মানবো? আরে গুরু ছোট বড় হয় না, গুরু ভগবান তাকে করে নিয়ে আসেন। সুতরাং যেন জন্মে জন্মে যেন সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ করতে পারি, এইগুলো রাখছি আমার। জয় কম বিষ্ণুপাদ অষ্টাদশ শতচিত্রণে শ্রীমৎ ভক্তিচন্দ্র আরম্ভ ভক্তি প্রসন্ন গোস্বামী মহারাজ তিনি সুন্দরভাবে হরিগত যে ভাব আমাদের সামনে প্রকাশ করলেন। বৈষ্ণবের ইচ্ছাই ভগবান সর্বক্ষণ পূর্ণ করেন। গুরুদেবের যে মর্যাদা, সেই মর্যাদা রক্ষার তার যে একান্ত ইচ্ছা, ঐকান্তিক ইচ্ছা, অবশ্যই মহাপ্রভু সেই ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য আমাদের সেই শক্তি প্রেরণা প্রদান করবেন। মহাপ্রভু চরণে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের সেই শক্তি প্রদান করুন। শ্রীমৎ মহাপ্রভুর নিজজন শ্রীনিবাস আচার্য তিনি আবির্ভূত হওয়ার পূর্বেই মহাপ্রভু তার নাম প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর পিতা ছিলেন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য পরম পরম ভক্ত মহাপ্রভু একান্ত নিজজন। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, তখন এই গঙ্গাধর ভট্টাচার্য অত্যন্ত অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ব্যথিত হৃদয়ে হা চৈতন্য হা চৈতন্য হা চৈতন্য বলে তিনি ক্রন্দন করেছিলেন। মহাপ্রভুর বিরহে তিনি বিরহ কাতর হয়ে অত্যন্ত উদ্বেগ হয়ে পড়েছিলেন। সকলেই জানতে পারলেন যে মহাপ্রভুর প্রিয়জন। একসময় মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ ধাম পুরীতে অবস্থান করছেন, তখন সেই
গঙ্গাধর ভট্টাচার্য সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মহাপ্রভু সকলের সামনেই বললেন, শ্রী জগন্নাথ দেব গঙ্গাধরের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। সকলে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ইচ্ছা প্রভু, কি ইচ্ছা? মহাপ্রভু বললেন, গঙ্গাধরের ইচ্ছা হয়েছে একটি ভক্ত পুত্র সন্তানের জন্ম দান করার জন্য। ভক্ত পুত্র সন্তান প্রাপ্তি তার ইচ্ছা হয়েছে। অবশ্যই জগন্নাথ দেব তার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। প্রেম স্বরূপ একটি পুত্র তার লাভ হবে। সেই পুত্রটির নাম হবে শ্রীনিবাস আচার্য। শ্রীনিবাস নাম থেকে মহাপ্রভু পরবর্তীকালে আচার্য পদে তাকে অভিষিক্ত করা হয়। এহেন মহাত্মা মহাপ্রভু নিজজন, যিনি আবির্ভাবের পূর্বে তার নাম প্রকাশ করেছেন স্বয়ং ভগবান গৌরসুন্দর। আজকে তার নিত্যলীলায় প্রবেশের সেই তিথি। এই শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু সম্বন্ধে পূজ্যপাদ ভক্তি শরণ্য বিষ্ণু মহারাজ সংক্ষেপে কিছু বলুন। প্রভু কিংবা ধনঞ্জয় পণ্ডিত কিংবা গদাধর দাস প্রসাদ। জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीब्रह्ममाध्यगौर्या सरस्वती नमस्ते श्रीगुरुगौरगन्धर्वागोविन्द भक्तिदीने आचार्याय विचारदाय प्रचारदाय तमुदे कृतज्ञाय रसज्ञाय नितिज्ञाय नमोस्तुते सत्तम सेवकत्तम शान्तकान्ताय शान्ताय महान्ताय नमो सत्यव्रताय शान्तन्नाय भक्ति जीवनाचार्य गुरुदेवाय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वाग्रे मोदे गुरुपाद पद्म नेत्रलीला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद गंधिशामि परमहंस परिव्राजगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी श्री गुरुदेवेर चरणे असंख्य कोटी प्रणाम दंडवत निवेदन करी তিনি নিত্য জগৎ থেকে আমাকে কৃপাবাদী বর্ষণ করুন। তৎপশ্চাৎ বর্তমান মঠের যিনি আচার্য জয়ং বিষ্ণুপাদ গন্ধিশামি পরমহংস পরিব্রাজগাচার্য শ্রী শ্রীমদ ভক্তি চন্দন অরণ্য মহারাজ, মদিয়ার জ্যেষ্ঠ গুরু ভ্রাতা ভক্তি কুসুম বন মহারাজ, ভক্তিরাম, আর মায়ের নাম হচ্ছে মালিনী দেবী। তোমার একটি ভক্ত পুত্র লাভ হবে। তিনি জন্ম থেকেই গুরু। এক সময় রামচন্দ্র কবিরাজ তিনি বিবাহ করে যাচ্ছেন। গ্রীষ্মকাল একটি বট বৃক্ষের ছায়ায় পালকি নামিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন, আর পাশেই শ্রীনিবাস আচার্য এবং কয়েকজন ভক্তমণ্ডলী নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, কৃষ্ণ কথা আলোচনা হচ্ছে। এখন শ্রীনিবাস আচার্য বলছেন যে দেখো, এই যে যিনি বিবাহ করছেন কত সুন্দর পুরুষ,
ইনি যদি এই সুন্দর শরীর লাভ করে যদি কৃষ্ণ ভজন করতেন, তাহলে কি না লাভ হতো, কি আনন্দ হতো। আর বিবাহ করছেন মানে জেলখানায় প্রবেশ করছেন। এইভাবে শ্রীনিবাস আচার্য বলছেন। সেই কথাটি রামচন্দ্র কবিরাজের কানে শুনতে পেয়েছেন। তিনি বিবাহ করে বাড়িতে গেলেন। রাত্রে গোপনে তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে সেই রাত্রি চলে আসলেন পালিয়ে। বললেন যে ইনি যদি কৃষ্ণ ভজন করতেন তাহলে পরম আনন্দ হতো। তিনি এসে শ্রীনিবাসের চরণকে আশ্রয় করলেন, দীক্ষা নিলেন। দীক্ষা নিয়ে আজীবন কাল কৃষ্ণ ভজন করলেন। তাহলে এই শ্রীনিবাস আচার্য তিনি হচ্ছেন মহাপ্রভুর পার্শ্বদ। তিনি স্বপ্নে দর্শন পেয়েছেন। শ্রীনিবাস আচার্য ভাবলেন যে মহাপ্রভু তো পুরীতে আছেন, আমি মহাপ্রভুর দর্শনে যাব। তিনি বঙ্গদেশ থেকে পায়ে হেঁটে হেঁটে পুরী ধামের দিকে রওনা হলেন। মাঝ রাস্তায় শুনতে পেলেন মহাপ্রভু। এই জন্য তার জীবনটা অত্যন্ত দুঃখময়। এক সময় রামচন্দ্র কবিরাজ আর শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবনে গিয়েছেন। কৃষ্ণ লীলা ধ্যান করতে 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 সমাধিস্থ হয়ে গেছেন। একদিন, 2 দিন, 3 দিন হয়ে গেল, কিন্তু সমাধি আর ভঙ্গ পড়ে গেছে, খুঁজে পাচ্ছেন না। খুব ধরে খোঁজাখুঁজি করছেন। এখন শ্রীনিবাস আচার্য তিনি সখী রূপা, তিনি সখী হয়ে রাধারানীর যে নাচেবিটা হারিয়ে গেছে তিনিও অন্বেষণ করছেন। আর এদিকে রামচন্দ্র কবিরাজ তিনি ধ্যানে মগ্ন হলেন, তিনিও সখী রূপা, তিনিও অন্বেষণে তারা জগতে অবতীর্ণ হন। অবতীর্ণ হয়ে দিব্য লীলা, অলৌকিক লীলা প্রকাশ করেন, জগৎকে শিক্ষা প্রদান করেন, আবার নিত্য ধানে গমন করেন। আজকে তার শুভ তিরোভাব তিথি, তিনি আমাদের প্রতি কৃপাবাড়ি বর্ষণ করুন। আর আজকে হচ্ছে গদাধর দাস, নিত্যানন্দের গণ, আবার অন্যদিকে মহাপ্রভুর গণ। তিনি কিন্তু মধুর ভাবে বিভাবিত থাকতেন, আলাদা দৈনিক গোপিনী ভাবে থাকতেন। তার আবির্ভাব স্থান এরিয়া তহ, বর্তমান যে এরিয়া তহ, পরবর্তী দিন দান ঘাটি লীলা করছেন, দান ঘাটি লীলা মহাপ্রভু এই গদাধর পণ্ডিতের বাড়িতে। এইভাবে যারা মহাপ্রভুর ভক্ত, তাদের অচিন্ত প্রভাব। আর ধনঞ্জয় পণ্ডিত তিনি মহাপ্রভুর গণ, তবে তার বিশেষ পরিচয় জানা যায় না। তবে আমরা সংক্ষেপে জানতে পারি এই বর্ধমানের মধ্যে কাটোয়ার এদিকে এই কি গ্রামটার নাম, সেখানে তার আবির্ভাব স্থান। তিনি নিত্যানন্দের গণ ছিলেন এবং নিত্যানন্দের সঙ্গে তিনি এই গৌরমণ্ডল প্রচার করেছেন ধনঞ্জয় পণ্ডিত। আজকে এই 3 মহাপুরুষের বলছেন দীক্ষা গুরু একজন হয়,
আর শিক্ষাগুরু অনেক হতে পারে। শিক্ষাগুরু যিনি আমাকে কৃষ্ণ শিক্ষা প্রদান করেন, তার কৃষ্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমি ভগবত ভজনে বা ভক্তি জীবনে উদ্বুদ্ধ হই, তিনি হচ্ছেন গুরু। কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে। কৃষ্ণই কৃপা করছেন কি রূপে? গুরু রূপে কৃপা করছেন আমাদেরকে। তাই আমরা তো ভগবানকে দেখি নাই আর ভগবানকেও জানি না। তাই গুরুদেবের কৃপা মানে সাক্ষাৎ ভগবানেরই কৃপা জানতে হবে। এই জন্যে গুরুদেবের চরণে কিভাবে শরণাগত হয় তা মহাপ্রভু তার জীবনে নিজে আচরণ করে শিক্ষা দিয়েছেন। তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ, সেইখানে ভগবন্ত হয় বিমোচন। অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান, তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল প্রধান। সংসার সমুদ্র হতে উদ্ধার সমর্পিলাম তোমারে, কৃষ্ণের পাদ পদ্ম অমৃত রসপান, আমারে করাও তুমি এই চাহিদা। কি বললেন? এই যে আমরা তীর্থে যাই, আমরা বৃন্দাবন, অযোধ্যা, পুরীধাম, সাধু সঙ্গ হয়, তবে তীর্থে যাওয়ার ফল লাভ হবে। বলে প্রভু বলে গয়া যাত্রা সফল আমার, যতক্ষণ হেরিলাও চরণ তোমার। তীর্থে পিণ্ড দিলে নিস্তরে পিতৃগণ, সেও যারে পিণ্ড দেয় তরে সেই জন। পিণ্ড দিলে কি হয়? বড়দের প্রেত জনি থেকে উদ্ধার লাভ হয়। প্রেত জনি যদি প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় তাহলে প্রেত জনি থেকে উদ্ধার হয়। কিন্তু কি বললেন? ভববন্ধ হয় বিমোচন, সংসার বন্ধন থেকে উদ্ধার লাভ হবে। অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান, তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল প্রধান। তীর্থ থেকে কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বৈষ্ণব গুরুদেব। হ্যাঁ, অতএব কিভাবে গুরুদেবের চরণে আত্মসমর্পণ করতে হয়? বলে এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে, সংসার সমুদ্রে উদ্ধারও আমারে। এইভাবে গুরুদেবের চরণে আত্মসমর্পণ করে মহাপ্রভু পাঠ সৎগণে অপরাধিত পরিত কথা শ্রবণ করলাম। গদাধর দাস গোস্বামী, যিনি মহাপ্রভুর গণেও বর্ণিত, আবার নিত্যানন্দ প্রভু গণেও বর্ণিত। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচলে যান, সেখানে গদাধর দাস গোস্বামী প্রভু ছিলেন। পরবর্তীকালে মহাপ্রভু রাধারানী ভূষণের কান্তি, রাধা বিভূতি রূপা ইয়া চন্দ্রকান্তি পুরস্থিতা পুরাস্থিতা। পুরে যিনি রাধারানীর বিভূতি রূপা চন্দ্রকান্তি ছিলেন, তিনি সত্য গৌরাঙ্গ নিকটে দাস বংশ গদাধর দাস গোস্বামী সকলকে কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ প্রেম দান করছেন। করতে করতে ভাবছেন সকলকেই তো কৃষ্ণ নাম করানো হচ্ছে, সকলেই উদ্ধার হয়ে যাবে, কিন্তু কাজী তো কৃষ্ণ বলে না, কাজী তো হরিবোল বলে না, হরিনাম করে না, কাজীকে হরিনাম করাতে হবে। গদাধর দাস গোস্বামী একদিন ওই রকম দই নেবে, দই 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 কোথায় করে কলসিতে করে নিয়ে দাঁড়ে দাঁড়ে পৌঁছে যেতেন যে কে দই নেবে, কে দই নেবে। কপি ভাব তো, কপি ভাবে বিভাবিত হয়ে তিনি দধি বিতরণ করতেন, ব্রজের সেই অপ্রাকৃত দধি দান করতেন। এমন সময় তিনি যখন দধি নেবে করতে বলতে বলতে কাজীর কাছে কি উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে কাজীকে দেখে
অত্যন্ত প্রেমাবেশে তাকে উচ্চৈস্বরে হরিনাম করতে 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 গিয়ে যখন যেই বলেছে যে কাজী কাজী সকলেই তো হরিনাম করছে, তুমি হরি বলো, হরিনাম করো, তুমি হরিনাম করো, হরিনাম করো। কাজী প্রথমে দেখি ক্রুদ্ধ স্বভাব, তো কাজী বলতে চাঁদ কাজী নয়, এরিয়া দহে, তখন তো কাজীর শাসন ছিল, বিভিন্ন জায়গায় কাজীদের শাসন ছিল, তা এরিয়া দহে সেখানে এক কাজী তাকে গিয়ে বলেছে, কাজী মানে তো তাই। কাজী প্রথমে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল, পরবর্তীকালে গদাধর দাস গোস্বামীর প্রভাবে তিনি স্থির হলেন, শান্ত হয়ে বললেন, গদাধর আজকে যাও, আমি কাল হরি বলবো, কাল হরি বলবো, আজকে তার হরি বলবো না, কাল হরি বলবো, তুমি যাও। তখন গদাধর দাস গোস্বামী বললেন, আরে কাল হরি বলবে কেন, এই তো হরি বললে, কাল হরি বলবো, হরি বললো তো এখনই, কোনো চিন্তা নেই, যে কাল হরি বলবো, হরি বলতে এই হরি শব্দ উচ্চারণ মাত্রই গৌর সুন্দর তোমাকে আত্মসাৎ করলেন, কোনো চিন্তা নেই, তোমার উদ্ধার সুনিশ্চিত। এই যে মহাপ্রভুর নিজ জন, এত করুণাময় বিগ্রহ তারা সকলে প্রেমের ভান্ডার, প্রেমর স্বরূপ তারা। এইরকম প্রেমর স্বরূপ গদাধর দাস, তিনি যখন বলে দিয়েছেন গৌর সুন্দর তাকে কৃপা করবেন, অবশ্যই তার উদ্ধার হয়ে যাবে। ধনঞ্জয় পণ্ডিত প্রভু আমাদের বর্ধমান জেলার, যদিও তার আবির্ভাব এখানে নয়, কেউ বলেন বাংলাদেশে, আবার কেউ বলেন বীরভূম জেলার, বীরভূম জেলার বোলপুরের কাছে এই শিয়ান আছে না, শিয়ান মুলুক, শিয়ান মুলুকের কাছে তার আবির্ভাব, কেউ বলেন। তিনি তার কয়েকটি শ্রীবাস করেছিলেন, কয়েকটি ভজন কেন্দ্র তার ছিল, তার মধ্যে কৈচরটি প্রধান। কৈচরের কাছে শীতল গ্রাম বলে একটি গ্রাম ছিল, সেই গ্রামটি মূল তার শ্রীপাদ। সেখানে তিনি পরম উল্লাসের সঙ্গে, পরম আনন্দের সঙ্গে সেখানে সকলকে বিবাহ করেছেন, আচরণে কোনো বাদ বিচার করেন না। তার মহাপ্রভুর পার্শ্বদগণ সকলেই পরম উদারতার সঙ্গে সংকীর্তন সহযোগে জগৎজীবকে উদ্ধার করেছেন। পাষণ্ড দলন এই ছিল তাদের কার্য, পাষণ্ডদেরকে দলন করতেন কৃষ্ণ প্রেম প্রদান। এইরকম পার্শ্বদগণ মহাপ্রভু শ্রীনিবাস আচার্য, এইরকম পার্শ্ব ধনঞ্জয় পণ্ডিত এবং গদাধর দাস গোস্বামী, এদের মহিমা আমরা শ্রবণ করছি। এখন এই বৈষ্ণব মহিমা সংক্ষেপে ছিল ভক্তি কারণ্য মাধব মহারাজ, এই বিষয়ে বৈষ্ণব বলুন, আপনি বলুন সংক্ষেপে। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। আজ আমাদের কাছে অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন এই কারণে আজকের তিথিটি খুব শুভদায়। মহাপুরুষ তিনজন পার্শ্বদ তথা উপাষ্টমী, কৃষ্ণাষ্টমী, মহাপ্রভুর পার্শ্বদের সমস্ত মহিমা কিছু বিষ্ণু মহারাজের তথা বর্তমান মহাচার্য অরবিন্দ মহারাজের কিন্তু শুনলেন। কিন্তু আজকের বিশেষ এগুলো সবসময় শোনা যায়, কিন্তু আমাদের কিছু অভিজ্ঞতার কথা শুনতে হবে। সেটা হচ্ছে কি, আজকে বর্তমান মঠের মঠাচার্য
ভক্তিচরণ অরণ্য গোস্বামী মহারাজ, তিনাকে মধ্যে গুরুপাকরত্ন এই মঠের সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। দায়িত্ব দিয়ে গেছেন মানে তারই কৃপা মোটামুটি উনার মধ্যে বর্ষিত হয়েছে। তিনার বুদ্ধি নিয়ে তারই শক্তিতে তিনি এই মঠটাকে পরিচালনা করছেন। এখন আজকে সারাদিন যে গুরু পূজা, যে মহারাজকে দেখে যে পুষ্পাঞ্জলি, যা কিছু আমরা সমস্ত মাল্যদান যা কিছু করেছি, প্রণাম করেছি, পূজা করেছি, এগুলো কার করেছি? অরণ্য মহারাজ উপলক্ষ। কেন? এখানে এই যে পাঞ্চভৌতিক শরীর, দেহগুলো কোনোদিন গুরু হতে পারে না। দেহগুলো গুরু হতে পারে না এই কারণে এটা পঞ্চভূত থেকে সৃষ্টি, আবার পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়। আর এই যে নামগুলো, এই নামগুলো প্রত্যেকের বাবা মা সমস্ত এটা কল্পনা করে নামগুলো দিয়েছে। এই নামটাও মিথ্যা, শরীরটাও মিথ্যা। সত্য তাহলে কি? সত্য হচ্ছে দেহের মধ্যে যে পরমাত্মারূপী ভগবান থেকে, সেই মাতৃগর্ভ থেকে মৃত্যু অবধি, অর্থাৎ শ্বাস চলা থেকে শ্বাস বন্ধ হওয়া পর্যন্ত যে পরমাত্মা এই শরীরটাকে পরিচালনা করছেন, তিনি হচ্ছেন গুরু। অর্থাৎ ভগবানই হচ্ছে গুরু। ভগবানই গুরু রূপ ধারণ করেন। এখানে বিভিন্ন ব্যক্তি তার ভাগ্য, এখানে তো একটা মানে এই যে পরম্পরাটা তো রাখতে হবে, ওই জন্য যার ভাগ্য যেমন আছে সে ঠিক তেমন পদে পরিচালনা। মহারাজের আজকের যে জন্মদিনটা দেখো কত পবিত্র, কত শুদ্ধময়, ভক্তি মহাপুরুষ পার্শ্বতে জন্মগ্রহণ করেছে এই তিরোভাগ। আজকে 3 জন এইরকম বিশেষ দিনে বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষের জন্ম হয়, এইটাই তার লক্ষণ। এবং আরো একটা জিনিস, এই যে গুরু মহারাজ দেহ রাখা হয়ে গেল 2.5 বছর, প্রায় হয়ে গেছে, মানে 2.5 বছর হয়ে গেছে। 2.5 বছর ধরে মহারাজ এই যে আমরা যতজন গুরু ভাই ছিলাম মঠে, ততজনই আজ পর্যন্ত আছি। কোনো একটু গণ্ডগোল, কোনো একটু হিংসা, কারোর প্রতি বিদ্বেষ, এগুলো কিন্তু হতে দেয়নি আমাদের মহারাজ। অত্যন্ত স্নেহ করেন, প্রীতি করেন আমাদেরকে। আমরাও সেই দৃষ্টিতে দেখি। এটা হচ্ছে এই গুরুদেবের গুরুত্ব। এ সমস্ত গুরুদেব আমাদের সামনে থেকে শরীরটা অপ্রকট হয়ে যায় বটে, শরীরটা নেই, শরীর দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তথাপি গুরুদেব কিন্তু রয়েছেন। কিভাবে রয়েছেন? গুরুদেব রয়েছেন এইভাবেই রয়েছেন যে সকাল ভোর 4টে থেকে রাত 8টা অবধি যে নিয়মগুলো মঠটা পরিচালনা হচ্ছে, ভগবানের সেবা হচ্ছে, 5 বার ভোগ হচ্ছে, মঙ্গলারতি হচ্ছে, ভোগারতি হচ্ছে, সন্ধ্যারতি হচ্ছে, পাঠ কীর্তন হচ্ছে, যা যা নিয়মগুলো, এগুলো সমস্ত গুরু মহারাজই এগুলো শেখান। তিনি এগুলোকে মোটামুটি নিয়মগুলো চালু করেছেন। সেই নিয়মগুলোকে আমরা কিন্তু যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছি। আমরা যার যেমন যোগ্যতা ভগবান দিয়েছেন, যাকে যেরকম গুরুদেব কৃপা করেছেন, প্রত্যেকে কিন্তু সমান যোগ্য নেই। কেউ শাস্ত্র পাঠ করতে ভালো পারে, কেউ কীর্তন গাইতে ভালো পারে, কেউ রন্ধন করতে ভালো পারে। ওই জন্য যার মধ্যে যেমন ভগবান যে যোগ্যতাগুলো দিয়েছে, আমরা সেইভাবে মোটামুটি এই যে 2.5 বছর হয়ে গেল মঠটার মধ্যে গুরু মহারাজ যে দেহ রেখেছেন, সেটা
আমি আপাতত বুঝতেই পারি না। আমরা শুধু মঠটাকে পরিচালনা করছি না, আমি আরো দেখতে পাচ্ছি যে গুরু মহারাজের আমাদের যে সমস্ত গুরু বোনেরা তারাও অত্যন্ত সহযোগিতা করছেন আমাদের। আমি তো দেখি যখন কোনো উৎসবাদী হয়, বিভিন্ন রকম সেবা কাজে সবাইকে যখন যাকে যে অর্থে ডাকি, যখন যেটা বলি সেই অর্থে, একা বাসন মাজতে পারছি না, কি আমারও করতে পারছি না, যাকে যেটা বলি সেইভাবেই সহযোগিতা করে যায়। এইগুলো সমস্ত গুরুদেবের কৃপা, শুধু আমাদের উপরে গুরুদেবের কৃপা নেই। আর 2.5 বছর বর্তমান পরের দিকে কি হবে জানি না, এই 2.5 বছর সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে, মানে আগামী দিনগুলো আপনারা ওইভাবে আমাদের গুরু ভাই মঠের সমস্ত ভক্ত আর গুরু বোনেরা যেভাবে 2.5 বছর ধরে মঠটার মধ্যে কোনো একটু অশান্তির মধ্যে কোনো দেখা যাচ্ছে না, সেইভাবে যেন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি, আপনারা সেইভাবে সহযোগিতা করবেন। এবং আর এই যে একটা কোনো ঘরে 2-3টে ভাই যদি হয়, তারা সাধারণত এক জায়গায় থাকতে পারে না বেশি দিন। কেন থাকতে পারে না? তার কারণ আছে। কারণটা কি? প্রত্যেকটা মানুষ এখানে কর্মফল নিয়ে জন্ম হয়, প্রত্যেকের স্বভাব চরিত্র, তার সংস্কার, সব রুচি, এগুলো সব আলাদা আলাদা। ওই জন্য কারোর সঙ্গে কারোর মিল হয় না, ঝগড়াঝাটি হয়, হিংসা হয়, বিদ্বেষ হয়, এগুলো হয়। কিন্তু আমরাও ওই জগৎ থেকে এসেছি, আমরাও প্রত্যেকে মোটামুটি আলাদা আলাদা স্বভাব নিয়ে এসেছি, কিন্তু এসে এইগুলো সব মেনে নিয়ে আমরা কিন্তু চলছি। আমাদের মধ্যেও কোনো কোনো সময় ঝগড়া হয়, নানা রকমের হয়, কিন্তু আমরা সব মেনে নিই। কেন মেনে নিই না? আমাদের এই যে মেনে নেওয়ার ব্যাপারগুলো, ঝগড়াঝাটি, হিংসা, বিদ্বেষ, এই সমস্ত যে ব্যাপারগুলো, এগুলো শরীরের ব্যাপার, এগুলো কর্মফলের ব্যাপার, প্রারব্ধের ব্যাপার। কিন্তু আমাদেরকে সবসময় লক্ষ্য করতে হবে, আমরা আত্মা, আমরা চেতন, আমরা এখানকার কেউ না। আমাদেরকে আসল এই যে অনিত্য জগতে অনিত্য শরীর ধারণ করেছি, এই অনিত্য শরীরটার দ্বারা নিত্য একটি বস্তু সন্ধান করে নিতে হবে। সেইটা কিন্তু আমাদের লক্ষ্য থাকতে হবে। লক্ষ্য কিন্তু সেইটাই, এইটা লক্ষ্য নয়। এইগুলো শরীরের মান অপমান, হিংসা, বিদ্বেষ, অভাব, অনটন, এইগুলো সমস্ত দূরে ছুটে ফেলে দিতে হবে। এইগুলোকে ছুটে ফেলে দিয়ে প্রত্যেকে দেহধারী জীব মাত্রকে আমরা সমস্ত ভগবানেরই শক্তি অংশ, আমরা ভগবানেরই অংশ। আমরা নিত্য জগতে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে হবে। সৎ গুরু এখানে আমাদেরকে কৃপা করে গেছেন, হরিনাম দিয়ে গেছেন, দীক্ষা দিয়ে গেছেন, সংস্কার করে গেছেন। তার আবার প্রতিভু তিনি একজনকে বসিয়ে দিয়ে গেছেন, দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। তার কাছে আমরা সমস্ত হরিকথা শুনবো, শুনে তার কাছে আবার আগামী দিনে নতুন নতুন ভক্ত আসবে, সবকিছু। আর আমরা এই যে মঠগুলোকে পরিচালনা করতে গিয়ে আমাদের মধ্যেও অনেক কিছু ভুল ত্রুটি হয় থাকে, সেগুলো আপনাদেরকে সবসময় মেনে নিতে হবে। আমরা যেমন অনেক কিছু মেনে নিই, আপনাদেরকেও অনেক কিছু মেনে নিতে হবে। সবার অভাব সবসময় পূরণ করা যায় না, ওই জন্য আপনারা সবাই মেনে নিয়ে আমাদেরকে যেভাবে সহযোগিতা করছেন সবাই, শুধু গুরু ভাই গুরু বোন না, এই বর্ধমানবাসী সবাই বিনীত নিবেদন প্রার্থনা, আপনারা সবাই মিলে আগামী দিনে এই মঠটা যেন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি। এই মঠের যেন কোনো রকম একটু যেন কোনো বদনাম না হয়। আমাদের মঠবাসী এবং আপনারা সবাই মিলে সহযোগিতা করবেন, এই বলে আমি আমার এইখানে বক্তব্য শেষ করছি। এতক্ষণ প্রতিবার ভক্তি কারণ মাথা মানায় শারীরিক ভাব বা অনুভূতি এবং সেবা অভিজ্ঞতা থেকে খুব সুন্দরভাবে আমাদের গুরু মহারাজের আদর্শ, তার কৃপা ইত্যাদি বিষয়ে এবং আমাদের যে প্রত্যেকের কিছু দায়িত্ব আছে মঠের সঙ্গে আমরা যারা যুক্ত, প্রত্যেকেই আমরা শুধু যে দায়িত্বের বাইরে এটা ভাববো না। আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় অনেক ভারতবাসী, অনেক তারই ভারতবাসী বলেন যে এটা আমার অধিকার, এটা আমার অধিকার,
ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয়নি তখন অনেকে বলতেন স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার, আমি স্বাধীনতা পেতে চাই ভারতবর্ষ থেকে, আমরা ইংরেজির গোলামি করব না, স্বাধীনতা আমার অধিকার আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি অধিকারের কথা আমরা প্রায় ভারতবাসী বলি। কিন্তু আমাদের ভাবলে হবে না, আমাদের সব থেকে আগে চিন্তা করতে হবে আমার কিছু কর্তব্য আছে। অধিকারের কথা তখনই বলা যায় যখন আমার কিছু কর্তব্য আমি করব। আমি কর্তব্য করব না অথচ অধিকার দাবি করব, এটা কখনো যেমন হয় না। ঠিক তদ্রূপ মঠবাসী কিংবা মঠের অনুগত বা মঠের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক রয়েছে, মঠের প্রতি যাদের ভালোবাসা আছে, শ্রদ্ধা আছে, তাদের সকলেরই মঠের প্রতি একটা কর্তব্য থাকে। কিভাবে গুরুদেবের সেই আদর্শ, যে মঠ গুরুদেবের প্রাণ, সেই মঠকে সকলে সুন্দরভাবে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আমরা আগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। মহারাজ যেটা বললেন, ভুল তো হতেই পারে, সকলেরই ভুল হয় কিছু না কিছু। গুরু মহারাজ একদিন বললেন, আমি বললাম গুরু মহারাজ, আমরা যে অনেক সময় আমাদের মতামতটা আপনার কাছে জোর করে বলি, তোরা যেটা করতে হবে, এটা করলে ভালো হয়, ওটা করলে ভালো হয়, এটা করলে ভালো হয়, এগুলো তো বলা উচিত না। গুরুদেবের কাছে কখনো এরকম করে জোর করে নিজের ইচ্ছার কথা এগুলো বলা উচিত কেন বলবে না? আমিও তো মানুষ, এইভাবে তিনি ব্যক্ত করলেন, আমিও তো মানুষ, আমার তো ভুল হতেই পারে। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু এইভাবে ভাববো না। আমরা গুরুদেবকে মানুষ, আমি মানুষ, ঠিক আছে, কিন্তু আমরা ভাববো যে গুরুদেব যখন বলতে পারেন কথাটা, হ্যাঁ, গুরুদেব যখন বলছেন আমাদের ভুল ত্রুটি হতে পারে, তাহলে আমাদের ভুল ত্রুটি হতে পারে। এই বিচার করে নিজেদের যদি ভুল ত্রুটি কিছু থাকে সেই ভুল ত্রুটি সংশোধন করবো, এবং অবশ্যই একটা ভালো বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে একটা সুন্দর একটা আমাদের পরিচালনার ভাব নিয়ে যেন আমাদের মঠ ভগবানের সেবা, একটা মঠের কত রকমের সেবা, ভোরে উঠে থেকে সকাল উঠে থেকে ভোরবেলায়, সকাল হলো, মধ্যাহ্ন হলো, বিকৈকাল হলো, সন্ধ্যা হলো, রাত্রি, সারা দিন রাত 24 ঘন্টা রাউন্ড রাখবো, প্রতিদিন, প্রতি মাস, প্রতি বছর একটা সেবার ব্যাপার থাকে, বাইরে প্রচার থাকে, ভক্তদের সমাগম থাকে। এই যে একটা বিশাল একটা পরিচালনা, এটা শুধু একজনের জন্য নয়, একজনকে দায়িত্ব দেওয়া থাকে বটে, পরিচালনার একজন দায়িত্ব থাকেন, একজন লিডার তো অবশ্যই থাকবে, যে কোনো কার্যের একজন লিডার থাকে, পরিচালক থাকে, কিন্তু পরিচালক একা তারা তো মঠ মন্দির চলে না, সকলের মধ্যে একটা সুন্দর একটা সৌহৃদ্য ভাবনা থাকতে হবে। মহারাজ সেই সমস্ত বললেন সুন্দরভাবে, সেই সমস্ত কথা আমাদের দায়িত্বের কথাটা বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে আমাদের সকলের একটা দায়িত্ব আছে, কর্তব্য আছে, সেই কর্তব্য যেন আমরা পালন করি। এখন আগে আছে একটা আছে, আসন মানা একটা আছে, এই জন্য আমাদের প্রত্যেককে ভাবতে হবে, যেমন আমরা ধরুন পিতার আমরা 5 ভাই, ধরুন আমরা আমার বাবার 5 ভাই, তা 5 ভাই একসঙ্গে আছি, কোন একজন ভাই সংসার পরিচালনা করে, আর যে 4 ভাই তাদেরও কিন্তু সমান দায়িত্ব এই যাতে সংসারটা ঠিক থাকে, সংসারটা সুন্দরভাবে থাকে। মহারাজ সেই কথা বললেন যে সংসারে অশান্তি হয়, তখনই অশান্তি দানা বাঁধে যখন ব্যক্তি স্বার্থ বড় হয়। সংসারটাকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার চেয়ে যদি ব্যক্তি স্বার্থ বড় হয়ে যায় তখনই কিন্তু অশান্তি বাঁধে। মঠ মন্দির ঠিক তদ্রূপ, যদি সকলেরই একটাই উদ্দেশ্য হয় যে গুরুদেবের হাতে তৈরি এই মঠ, গুরু মহারাজ 65-70 বছর এখানে নিজে হাতে তিল তিল করে প্রত্যেকটি অনুকরণের সঙ্গে গুরু মহারাজ জড়িত হয়ে আছে। সেই পরম গুরু মহারাজ প্রকট থাকতে থাকতে গুরু মহারাজ হেন কাজ নেই এই মঠের করেন না। সেই যে তিল করে মঠটি আমরা সকলে প্রাণ দিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমরা এর মর্যাদা রক্ষা করবো, একে সুন্দরভাবে আগিয়ে নিয়ে যাব। যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়েও থাকে তথাপি তাকে সংশোধন করে নিয়ে আমরা আবার আগাবো, দুর্বার গতিতে আমরা এগিয়ে যাব। এই মানসিকতা যদি আমাদের থাকে অবশ্যই মঠ একদিন দুর্বার গতিতে বিশাল একটি রূপ ধারণ করবে। তবে হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে, হ্যাঁ অবশ্যই
সকলের সেই উৎসাহ রয়েছে। মহারাজ যেটা বললেন, আমরা এতগুলো গুরু ভাই একসঙ্গে রয়েছি, সকলে সুন্দরভাবে একটা সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারের মধ্যে আমরা নিজেদেরকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছি। যারা গৃহস্থ মায়েরা এবং অন্যান্য গুরু ভ্রাতা যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গেও একটা সুন্দর একটা সম্পর্ক, এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র গুরু মহারাজের কৃপা। গুরু মহারাজ যে আজও বর্তমান, তিনি যে আজও অবস্থান করছেন, এটাই তার সব থেকে বড় প্রমাণ। গুরু মহারাজ যখন প্রকট ছিলেন তখন মঠের যে সেবা প্রবৃত্তি যার যেমন ছিল সে সেভাবেই চলছে। আমাকে আলাদা করে জোর করে কাউকে দিয়ে কিছু করাতে হয় না। যে যেমন সেবার মধ্যে মাধব মহারাজ যে সেবা দায়িত্ব ছিলেন সুন্দর, আশ্রম মহারাজ যে সেবার দায়িত্ব ছিলেন সুন্দরভাবে করে যাচ্ছেন, বিষ্ণু মহারাজ, কেশব মহারাজ, সকলে যার যা সেবা দায়িত্ব ছিল ওকে বলতে হয় না। এই যে বলতে না হওয়া সত্ত্বেও তারা যে করে যাচ্ছে, এটাই হলো গুরুদেবের কৃপার লক্ষণ। গুরু মহারাজ এখন আছে। আজকের উৎসবটা হওয়ারই কথা না। আমি জোর করে ওদের বলে খবরদার এসব করতে যাব না, এটা মঠের কাজ নয়, মঠ এসব দায়িত্ব নেবে না, এসব কাজ মঠ করবে না। হ্যাঁ, গুরু মহারাজের কাছে শিখেছি এটা। যেদিন বলা হলো, মাধব মহারাজকেও বলেছিলাম, মহারাজ বললেন তাহলে কি করে কিরকম হবে, আমি যে না, আমরা দায়িত্ব নেবো না, আপনিও কোনো দায়িত্ব নেবেন না, আমিও কোনো দায়িত্ব নেবো, এটা মঠের কাজ নয়। এটা গুরু মহারাজের কাছে শিখেছি। যখন গুরু মহারাজের আবির্ভাব তিথি পালন করা হতো, গুরু মহারাজকে বলতাম, গুরু মহারাজ কিভাবে করবো, তোমরা যা করবে আমি এতে নেই, আমি একটা টাকা মঠ থেকে দেবো না, আর আমি এর মধ্যেও নেই। মহারাজকেও সেই কথা আমি বলছিলাম, মহারাজ আমরা মঠ থেকে একটা টাকা খরচাও করবো না, আর মঠে কাউকে নিমন্ত্রণ করবো না, কিছু বলবো না। যাদের করার ইচ্ছা হবে উৎসাহ তারা করবে, তাদের যাকে নিমন্ত্রণ করার ইচ্ছা হবে নিমন্ত্রণ করবে, তাদের যাতে পরিচিত আস্তে আস্তে যদি বাড়বে, সামনের বছর যদি বন্ধ হয়ে যায় হয়ে যায়। এটা মঠের উৎসব নয়। মঠ একে জন্মাষ্টমী, গুরু মহারাজের আবির্ভাব, গুরু মহারাজের তিরোভাব, বরণ গুরু মহারাজের আবির্ভাব তিথি, রথযাত্রা, রাধাষ্টমী, নৃসিংহ চতুর্থী, এতগুলো উৎসব হচ্ছে, আবার একটা উৎসব কেন ঘাড়ে চাপাবো বাবা? এই জন্য আমরা কোনো দায়িত্ব নিতে নারাজ। কিন্তু দেখা গেল আজকে সেই 300-350 লোক এসে উপস্থিত হয়েছে। কি করে হয়েছে? গুরু মহারাজ টেনে নিয়ে এসছে, আমাদের কিছু করার নেই। এতে বোঝা যায় যে এখনো কেউ অন্তরালে আমাদের চোখের সামনে আমাদের পিছনে থেকে বা আমাদের আড়ালে থেকেও কিছু একটা কাজ পরিচালনা করছেন। আমাদের তো কোনো কর্তৃত্ব নেই। মাধব মহারাজকে বলছে আপনিও কিছু করবেন না, আমি বললাম আমিও কিছু করবো না, কিন্তু একটা কার্য সংগঠিত হলো। এর দ্বারা বোঝা যায় যে অলক্ষ্যে সেই কার্যটা এখনো চলছে। যাই হোক, তাদের কিছু ভুল ত্রুটি হতে পারে, যারা করেছে তারা তো নতুন, তাদের অভিজ্ঞতা কম, তাদেরও কিছু ভুল ত্রুটি হতে পারে। এগুলো আপনারা সকলে নিজ গুণে ক্ষমা করে সুন্দরভাবে যে কোনো অনুষ্ঠানকে সুন্দরভাবে এইসব বিষয়ে মহারাজ বললেন। এখন আমরা পূজ্যবাদ ভক্তিচরণ সাগর মহারাজের শ্রীমুখ থেকে সংক্ষিপ্ত আজকের যে মহিমা সংক্ষেপে মহারাজ কিছু আজকে একটু সময় বেশি দেওয়া হবে, চিন্তা নেই। যিনি কৃপা করে ভগবত জ্ঞান প্রদান করে মূর্খ হলে অজ্ঞানন্ধকার দূর করে দিব্য চক্ষু, ভক্তি চক্ষু, জ্ঞান চক্ষু দান করেন, সেই গুরু বাক্যকে আমি প্রণাম করি। গুরু কৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে, গুরু রূপে কৃষ্ণ সেবা করেন, ভক্ত করেন। যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস, তথাপি জানি আমি তাহারই প্রকাশ। আমার গুরুদেব চৈতন্যের দাস হয়ে সেখানে প্রকাশ। গুরু রূপে জ্ঞানদাতা প্রভু মনুষ্য জ্ঞান, গুরুকে যাবৎ যার থাকে নরবুদ্ধি, শ্রাবণ না হয় তার কোনো কর্মসিদ্ধি।
জয় গুরু সেরে হরি দেখি মুসলমান, গুরু ভক্তি করিয়া ভজিব মতিমান। গুরু রূপে দেন দাতা ভগবান, করুণা কন্যাকারে মনুষ্য দেন। গুরুকে যেমন তার সাধনার মধ্যে তাও না হয় তার কোনো কর্মক্ষেত্রে। জয় গুরু জয় হরি দেখি তোমার, গুরু ভক্তি করিয়া বুঝিব মুসলমান। ঠিক আছে, ছাড়ো, ঠিক আছে, বাচ্চা কারো করে দেন। এখন ওনার বয়স হয়েছে, এখনো মহারাজের বয়স অনেক হয়েছে। এই বয়সে তিনি যে এতটা উৎসাহের সঙ্গে আমাদের উৎসাহ প্রদান করছেন, এটাই সব থেকে বড়। তার যে এই যে এনার্জেটিক ভাব, এই বয়সও তার যে এনার্জি, উৎসাহ, এটা শিক্ষণীয়, আমাদের শিখতে হবে। বয়স হলে স্বাভাবিক মানুষের উৎসাহ কমে যায়, হতাশা বাড়ে, কিন্তু মহারাজের মধ্যে সেই হতাশা বোধটা দেখা যায় না। নিষ্কপট সেবা প্রবৃত্তি থেকে এগুলো হয়। গুরু মহারাজ একদিন বলেছিলেন যে সাগর আমার নিষ্কপট সেবক। গুরু মহারাজের মুখে শোনা কথা, কারো অন্য কারো না। তার যেটুকু সেবা প্রবৃত্তি, তার যেটুকু সেবা ভাবনা, সেটা নিষ্কপট, কোন রকম কোন ফাঁকিবাজি সেখানে। এইটাই তো ভগবান দেখেন, কি কতটা বাকচাতুর্যের দ্বারা লোক সংগ্রহ করলো, সেটা যোগ্যতা নয়। কে কতটা মুখরোচক কথা বলে লোকে এটা বলতো, আর প্রাণ কতটা, প্রাণ আছে সেহেতু প্রচার। যার প্রাণ আছে সেই তো প্রচার করতে পারে, নিজের আদর্শটা অপরকে দেখাতে পারে। যার প্রাণ নেই, মরা কটা কথা বলে কি লাভ? মরা কথা বলে অন্যের প্রাণ দেওয়া যায় না। এই জন্য তিনি আমাদের যেটুকু হরিকথা পরিবেশন করলেন, এটা আমাদের আশীর্বাদ স্বরূপ গ্রহণ করা কর্তব্য। যেটাকে কেন্দ্র করে, সেটা জন্মদিনকে কেন্দ্র করে শরীরের নয়। শরীরের জন্মদিন কে কার পালন করে? বাড়িতে ওই কেক কাটবে, ফু দিয়ে কটা প্রদীপ বাতি নেভাবে, হ্যাপি বার্থডে হয়ে গেল। এইভাবে তো লোকের জন্মদিন পালন করে। কিন্তু আমরা আর যেটা উৎসাহের সঙ্গে সকলের মধ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনাটা দেখলাম, এটা কিসের জন্য? না, একটা আসনের আবির্ভাব, এটাকে ব্যাসাসন বলা হয়। সেই ব্যাসাসনের জন্মদিন। এটা কার জন্মদিন? গুরুদেবের জন্মদিন। গুরু মহারাজ এই বিষয়ে খুব সহজভাবে একটি কথা বলেছিলেন। গুরু মহারাজের যখন আবির্ভাব তিথি পালন করা হতো, গুরু মহারাজ বলছে, দেখো, আচ্ছা আমি যদি প্যান্ট শার্ট পরা একটা লোক হতাম, ঠিক এইভাবে আমি যদি প্যান্ট শার্ট পরা একটা লোক হতাম, তোমরা কি আমাকে সিংহাসনে বসে পূজা করতে? হয়তো আমার কিছু প্রিয় ব্যক্তি ওই এরকম হ্যাপি বার্থডে করতো, কটা বেলুন টেলুন লাগিয়ে, এইরকম পূজা তো হতো না। তাহলে কার পূজা হলো? আমি যদি প্যান্ট শার্ট পরে থাকতাম, ওই ব্যক্তিটাই তো পূজা হতো তো, কিন্তু এইরকম হতো না। তাহলে যে পূজাটা দেখা যাচ্ছে, এটা ওই শরীরটা নয়, এই পোশাকটা যিনি দিয়েছেন, এই নামটা যিনি দিয়েছেন,
এই আসনটা যিনি দিচ্ছেন তা ব্যক্তি পূজা নয়। এই জন্য গুরু মহারাজ প্রত্যেকটি কার্যের একটা গভীর ব্যাখ্যা আমাদের সবসময় দিতেন, যাতে আমরা ভ্রান্ত না হই, আমরা যেন ভুল করে অন্য পথে পরিচালিত না হই। এই জন্য কখনো ভাবা যাবে না যে আজকে অন্য মহারাজের জন্মদিন ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাবতে হবে গুরু মহারাজের কৃপাকে আমরা অবলম্বন করে আমরা একটা ভগবানের সেবা কার্য করছি। ভগবানের সেবা কার্যের একটা অঙ্গ হচ্ছে ব্যাস পূজা। কখনো এদিকে আসুন, আজ সেই গুরুপাদ পদ্মা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন। গুরুদেবের কৃপা হলেই আমাদের সমস্ত অনুষ্ঠানের সার্থকতা। আমরা যা কিছু করব গুরুদেবের সুখের জন্য। আমাকে একজন গুরু ভাই বলল, মহারাজ খুব ব্যস্ত আছি, মহারাজ আমি তো যেতে পারবো না। হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের উৎসব গুরুদেবকে কেন্দ্র করে, আমরা যা করবো গুরুদেব। তবে হ্যাঁ ভাই, গুরুদেবের আবির্ভাব তিথিতে যেন আশা বন্ধ না হয়, ওই সময় কিন্তু আসতেই হবে। এটা কিন্তু আমার জন্মদিনও যদি কিছু করতে হয় সেটা গুরু সেবাই হবে। আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করলে মহারাজ কিরকম হবে, তোমরা যা কিছু করো, কিন্তু আমার ইচ্ছা যে আজ জন্মদিন পালন করা হতো, আমরা মঠেতে গুরু মহারাজকে কিছু প্রণামী দেওয়া হতো, সেই দিয়ে বাজার টাজার করিয়ে আজকের দিনে ঠাকুরের ভোগ দিতে। ঠাকুরের ভোগটাই ছিল গুরু মহারাজের কাছে একটা বেশ আনন্দের বিষয়। একদিন বাজার করতে যাওয়া হচ্ছে, কি আনা হবে গুরু মহারাজ, আজকে কি বাজার হবে। গুরু মহারাজ কিছু টাকা দিলেন, বাড়ি থেকে আমার পূর্বাশ্রম থেকে কিছু টাকা আজকের দিনে গুরু মহারাজের হাতে দিতেন। গুরু মহারাজ সেটাকে ঠাকুরের ভোগ লাগাতেন। গুরু মহারাজ বলছেন, হ্যাঁ আজকে অন্য মহারাজের জন্মদিন, বেশ ভালো করে ঠাকুরের ভোগ রান্না হবে, প্রসাদ পেতে হবে খুব। এই যে ভোগ রান্না, ঠাকুরের সেবা হবে, ঠাকুরের ভোগ হবে, এইটার উপরে গুরু মহারাজ খুব হাইলাইট করতেন, খুব প্রোটেক্ট করতেন জায়গাটা। ভগবানের প্রসন্নতা, ভগবান প্রসন্ন হবেন, তাতেই সার্থক। তা আমরা সেইটাকে মাথায় রেখে যে যা করবে করো, ভগবানের ভোগটি যেন সুন্দর হয়। এই জন্য আজকে অনেক রকম সব পদ করা হয়েছিল। মায়েরা সব ভোরে উঠে থেকে সেই 3টা থেকে শুরু করে রাত্রেও অনেক রাত পর্যন্ত সব অনেক কিছু করেছেন। বোধ হয় 50-55 রকমের বোধ হয় সব আয়োজন হয়েছিল। তা এইটাতেই গুরু মহারাজ প্রসন্ন। গুরু মহারাজ ঠাকুরের সেবা হোক সুন্দরভাবে, নানা রকম 56 হোক, 36 ব্যঞ্জন হোক, এটাই আমাদের কাছে সব থেকে বড় প্রাপ্তি। এই জন্য সবসময় মাথায় রাখতে হবে, যে কোনো উৎসবের গোড়াতে গুরুদেব। যে কার্যের দ্বারা গুরুদেব প্রসন্ন হন, সেটাই আমাদের কার্যের সার্থকতা। আমরা এমন কিছু করবো না, বিশাল চাকচিক্য করলাম, বিশাল 1 লাখ টাকা খরচা করে চবু, বিশাল আয়োজন হয়েছে, এই হয়েছে, সে হয়েছে, হবে না। গুরুদেব যদি প্রসন্ন হন, তবে 500 টাকা খরচা করি সার্থকতা। আর গুরুদেব যদি প্রসন্ন না হন, তাহলে 5 লাখ টাকা খরচা করে কিছু সার্থকতা নেই। এই জন্য আমরা সবসময় বর্তমান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মঠের সম্পাদক এবং মঠ রক্ষক ছিল ভক্তিমোহন আশ্রম মহারাজ, তিনি তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করবেন। ওম অকারণতিগ্রহং বিশ্বজনন্দন শালাকা চক্ষুরোদ্মিতং যেন তস্मै ওম অকারণতিগ্রহং বিশ্বজনন্দন শালাকা চক্ষুরোদ্মিতং যেন তস্मै শ্রী পরমার্থ সরস্বতী নমস্তে শ্রী গুরু গৌরগন্ধার গোবিন্দ ভক্তি জীবনে आचार्य विचार्य प्रचार्य प्रमुख हितकाय नमस्ते सत्तम शुभवत्तम मानदोत्तम वाग्मिने संत दंत हंताय सत्य व्रत संतन सौजन्य सुप्रमोत्तर श्रीमती भक्ति जीवनाचार्य गुरुदेवाय नित्यलीला प्रतिष्ठा
ভক্তি জীবন আচার্য গোস্বামী শ্রী মহারাজের পাঠ করবেন হয়তো তিনি ধন্যবাদ প্রণাম করি। তিনি প্রসন্ন হয়ে শুভাশীর্বাদ করুন যাতে আমাদের হরি ভজনের পথ সুগম হয়। পশ্চাৎ কৃষ্ণ ভাই প্রসন্ন হয়ে শুভাশীর্বাদ করুন। তৎপশ্চাৎ ভক্তিচরণ সাগর মহারাজ তিনি প্রসন্ন হন, প্রসন্ন হয়ে শুভাশীর্বাদ করুন। মঠাধ্যক্ষ ভক্তিচন্দ্র অরণ্য মহারাজ তিনি প্রসন্ন হন, প্রসন্ন হয়ে শুভাশীর্বাদ করুন। মাধব মহারাজ, কৃষ্ণ মহারাজ, কৃষ্ণ মহারাজ, সমস্ত ব্রহ্মচারীগণ, মাতৃমণ্ডলী, শক্তিমণ্ডলী যথাযোগ্য তাদের ধন্যবাদ প্রণতি। গুরুদেবের জন্মদিনই গুরু পূজা করা। অন্যান্য সম্প্রদায় গুরু পূজা একটা দিনেই হয়, গুরু পূর্ণিমা। সেদিন হচ্ছে ব্যাসের আবির্ভাব। সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক সেদিনই গুরু পূজা করা হয়। কিন্তু আমাদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়, বিশেষ করে গৌড়ীয় মঠ, গোপাল এই সিদ্ধান্ত দেখিয়েছেন যে গুরুদেব যেদিনে প্রকাশ হয় সেদিন থেকেই তিনি গুরু। অতএব আজ সেই মহারাজের পদস্থল তিনি যাকে ভার সমর্পণ করেছেন শ্রী শ্রীমৎ ভক্তিচন্দন অরণ্য মহারাজ, গুরুদেবের গুরু দায়িত্ব পালন করছেন। যেমন পরম গুরুদেব ওম বিষ্ণুপাদ নিত্যলীলা প্রবিষ্টা ভক্তিকমল মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ প্রভুপাদের ইচ্ছা নাকি একটি মঠ স্থাপন করেছেন। সেখানে প্রভুপাদের কার্য আমরা মঠের মধ্যে থেকে দেখতে পাই। সেখানে আর অন্য কোনো আলোচনা হয় না, কথা হয় না, চেতনের কথা দুবেলাই হয়। এখানে কি হয়, সকালে একবার পাঠ হয়, বিকালে একবার পাঠ হয়, কি ভগবানের কথা, আত্মার কথা আলোচনা হয়। মহারাজ তিনি যখন নিত্য লীলায় প্রবেশ করলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এই পঞ্চভৌতিক শরীর ছিলেন ততক্ষণ ভগবানের সেবা সুষ্ঠুভাবে কোনো ত্রুটি করেন। আমরা দীর্ঘকাল দেখেছি, অনেক জায়গায় আমরা দেখেছি আজ সেরকম কিছু ব্যবস্থা নেই, কোন রকম তোমার বলছে আমার গুরুদেব যেটা ব্যবস্থা করে গেছে সেইটাই হবে, এর কম কোনদিন সেবার মধ্যে যে ভগবান আছেন প্রমাণ পাওয়া যায়। ঠিক তদ্রুপ গুরু মহারাজ এই ভক্তিচন্দন অরণ্য মহারাজকে সেই ভার দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি বিগত 3 বছর আড়াই 3 বছর ধরে সুষ্ঠুভাবে এখনো তিনি চালাচ্ছেন। আমরা যাতে এই ভবিষ্যৎ এইভাবে চালাতে পারি, তাতে এইটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। অরণ্য মহারাজ গুরু গাদিতে বসেছেন যে তাকে গুরুর ন্যায় দেখতে হবে, গুরুদেবী তাকে অধিষ্ঠিত করেছেন, সেইভাবে আমাদের দেখতে হবে, সেইভাবে তাকে মেনে চলতে হবে, তার নির্দেশে আমাদের চলতে হবে, সব কার্যগুলো করতে হবে। তিনি গুরু আসলে শুদ্ধ বৈষ্ণব যিনি হবেন, শ্রীমৎ ভাগবতে বলেছেন প্রহ্লাদ মহারাজ, কুলং পবিত্র জননী কার্থা বসুন্ধরাস্য বসতিস্য ধন্যা নিত্যন্তি স্বর্গে পিতৃপিতৃষাং দেশাং কুলে বৈষ্ণব। কুলকে পবিত্র করে দেয়, যেগুলো বৈষ্ণব জন্ম হয়, উত্তম বৈষ্ণব যদি জন্ম হয়, 21 জন্মের পিতা মাতাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা। অতএব তাকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞান করতে হবে। বৈষ্ণব চিন্ময় বস্তু, ভগবান চিন্ময়,
ভগবানের যারা আরাধনা করেন, ভগবানের সঙ্গ করেন, ভগবানের কথা করেন, তার শরীর বৈষ্ণবের শরীর চিন্ময় হয়ে যায়। তারপরে বিশেষ করে আজকে কতগুলো শুভ দিন, সাধারণ লোক এইসব দিনে জন্ম হতে পারে না বা মৃত্যু হতে পারে। শুদ্ধ ভক্তগণের আবির্ভাব এবং তিরোভাব, তারপরে বিশেষ ভগবানের একটি লীলা আজকে গোপাষ্টমী, ভগবান গোপাল আজকে গোপ হয়েছে, তাই তো নাকি? বালক ছিলেন, রাখাল ছিলেন, এবার গোপ হয়েছে, বড় হয়েছে, আজ থেকে তিনি গোপ বালক হয়েছে। এইভাবে বিশেষ আজ তিথি অরণ্য মহারাজের আজকের দিনে জগতে প্রকাশ হয়েছে। জন্ম হয়নি, সাধারণ লোকের জন্ম হয়, ভক্তগণের জন্ম হয়নি, প্রকাশিত। আবার জগতে তার যখন কার্য শেষ হয় তিনি আবার অন্তর্ধান, তাকে আমরা তিরোভাব বলি, সাধারণ লোক মৃত্যু বলে। আমাদের বৈষ্ণব সমাজে, ভক্ত সমাজে সেটাকে তিরোভাব বলে বা বিরহ তিথি। বৈষ্ণবগণ যখন প্রকট থাকেন তখন ভগবানের সেবা সুন্দরভাবে করেন, প্রীতি সহিত ভগবানের সেবা করেন। আবার যখন দেহান্ত হয়ে যায় তখন চিন্ময় লোকে চলে যায়, চিন্ময় দেখে তখন সেই ভগবানের সেই যে রাধা গোবিন্দের নিত্য লীলায় প্রবেশ করে। অতএব কুল পবিত্র জননী কৃতার্থা, এই যে জননী গর্ভে ধারণ করেছে, কত কষ্ট প্রত্যেক মায়েরা জানেন, গর্ভে সন্তান ধারণ করা যে কি কষ্ট। এইরকম মা যদি কোনোদিন ভাগ্যবান হয়, সাধু ভক্ত সন্তান জন্ম দিলে তার গর্ভের সার্থকতা হয়। জননী কৃতার্থা, হিরণ্য গর্ভ হলো ভগবানকে বলা হয় হিরণ্য গর্ভ। হিরণ মানে সোনা, সোনার গর্ভ। কেন না, এই পুত্রের দ্বারা ভগবত ভক্তি লাভ করে ভগবানকে পেয়ে যেতে পারে। লোকের মতন একটি ছেলে জন্ম হয়েছিল, সেখানে তার আত্মীয় স্বজন পরিজন সব ছিল, তাকে সম্বন্ধ করেছে। কেউ বলছে আমার কাকা ছেলে, জ্যাঠার ছেলে, মাসির ছেলে, পিসির ছেলে, সম্বন্ধ একটা ছিল। বসতি ধনের বসবাস করছে সেই পাড়ার লোক ধন্য। তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাচ্ছি গলসি গ্রামে, খানক গ্রামে যখন অনুষ্ঠানের কত লোক ভক্ত হয়েছিল। প্রথমে ভক্ত তো ছিল, গ্রামের ভক্ত ছিলেন রামানন্দ বসু সত্যরাজ খান। সেই রামানন্দ বসু সত্যরাজ খানের জন্য কুকুরটাও ধন্য হয়ে গেল, না আমার গ্রামের কুকুর, আমার ভক্তের গ্রামের কুকুর। এইরকম ভগবানের কৃপা, যে গ্রামে বসবাস করে সেই গ্রামে তার আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতি বান্ধব, বন্ধু বান্ধব সব আছে। তারা মনে করে না। কিছুদিন আগে আমাদের পিতৃপুরুষদের তর্পণ হলো, সেই পিতৃপুরুষগণ স্বর্গে থেকে নৃত্য করে যে বহুকাল আমরা সেই সুযোগ পাইনি, আমার বংশে একজন ভক্ত জন্মগ্রহণ করেছে, এর দ্বারায় আমরা হরিভজন লাভ করে, হরিভজন করে আমরা ওই জগৎ থেকে চলে যেতে পারবো, উদ্ধার হয়ে যেতে পারবো। বসন্তী ধন্যা নিত্যান্তি স্বর্গে পিতরপতি শ্রাম তুলে বৈষ্ণব নামত হয়। এইরকম একজন বৈষ্ণব, শুদ্ধ বৈষ্ণব যেখানে হবে সেই দেশ ধন্য। অতএব বৈষ্ণবের এইরকম মহিমা। আজ 2-3 জন বৈষ্ণবের তিরোভাব তিথি এবং গোষ্ঠাষ্টমী, এবং সেই তিথিকে অবলম্বন করে জগৎকে উদ্ধার করার জন্য গোপীনাথ সুরকে কেন্দ্র করে তিনি জগতে প্রকাশ হয়েছেন। তিনি জগতে বহু জীবকে তাকে উদ্ধার করতে হবে, সেই গুরু দায়িত্ব গুরু মহারাজ তাকে দিয়েছেন। তার অনেক দায়িত্ব আছে, অনেক জীবকে উদ্ধার করতে হবে। অতএব এইরকম বৈষ্ণবের মহিমা, এইরকম বৈষ্ণবের মহিমা, আরো অনেক বৈষ্ণবের মহিমা আছে। সময় অধিক হয়ে গেছে, মায়েরা অস্থির হয়ে যাচ্ছে, বাড়িতে যাবেন, কাজের ব্যাপার থাকে তো, সবার টাইমের ব্যাপার থাকে।
অধিকার সময় নষ্ট না করে এরপর ভক্তিচন্দন নরেন্দ্র মহারাজ আরো আপনাদের অমৃতবাণী শ্রবণ করাবেন। আর একটু ধৈর্য ধরুন। গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় তদালয়ে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ ভক্তায় তদ্ভক্তায় সর্বভূতগ্রে মদেয় গুরুপাদপদ্ম ইন্দ্রলীলা বৈষ্ণব শ্রীশ্রীমৎ ভক্তি জীবন আশ্রম ভক্তি জীবন আশ্রম আচার্য গুরু মহারাজ চরণে অনন্ত কোটি ধন্যবাদ গ্রহণ করি। তিনি প্রসন্ন হন, সকলের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করেন। তৎপশ্চাৎ মদীয় শিক্ষাগুরু ভক্তিচন্দন আনন্দ মহারাজ চরণে অসংখ্য কোটি ধন্যবাদ গ্রহণ করি। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন, কৃপা দৃষ্টি করেন। তৎপশ্চাৎ ভক্তি চরণ ঠাকুর মহারাজ ও অন্যান্য গুরু ভাই সকলের চরণে ব্রহ্মচারী সকলের চরণে যথাযথ সম্বোধন জ্ঞাপন করি। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন, কৃপা দৃষ্টি করুন। আজ এক বিশেষ তিথি, শ্রীকৃষ্ণের আজকে তিনি গোপবেশ ধারণ করেন। আগে বস্ত্র সরাতেন, আজকের শুভ দিনে তিনি আজ থেকে গাভী চড়াতে শুরু করলেন। এই এক বিশেষ তিথি। আর আমাদের মহাপৌর গৌরীয় পার্শ্বদ তিনজনে আর তিরোভাব, এও বিশেষ। কোন বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ তিথিকে আমাদের গুরুবর্গ দেখে দেখে গুরু মহারাজের কথা দেখে তিনি পানীয় দধি চিনা রঘুনাথকে শিক্ষা দেন।